సౌత్ ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ సారీ స్టోర్ మన వారాహి సిల్క్స్ మన విజయవాడ ఎంజీ రోడ్లో డిసెంబర్ 4వ తారీఖున ఘన ప్రారంభం. మామూలుగా సినిమా తీసేది తెలుసు, సినిమా చూశాక ఆన్సర్స్ చెప్పేది తెలుసు, కానీ ఇలా పిలిచి మాట్లాడడం అనేది కష్టం. కొంచెం భాష కూడా అంత ఫాస్ట్గా రాదు, ప్లస్ యాసలు ఉంటాయి. వినిపిస్తాను శోభక్క? ఇంకానా? ఫస్ట్ టైం శోభక్క అని పిలుస్తాను బికాస్ ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ aunts, my 3 aunts, mom, dad, ammamma, so a lot of women around me when I grew up. So maybe that's why there are a lot of values from everybody. So I see English parleda? Huh? Okay. So I see a lot of people around me in Mumbai, in Hyderabad, and I see a lot of people, a lot of directors, actors, and I always realize, why am I a little different or sensitive or sensible? And I realized that it goes back to my roots, that I was fortunate that I had someone like my mom, my dad, Shobhakka, Nejaka, Geetaka, Ammamma, so many people inculcating these values. And I feel very, very fortunate every time I come here. I just came for this. I just got on the flight and I just came here. And I realized I came purely because of the love I have towards Shobhakka. And this is the first time I'm hearing her talk about me in public. That was her review of the Family Man. So, ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు I was thinking, నాకు ఏం నేర్చుకున్నాను నేను శోభా ఆంటీ నుంచి, అమ్మ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాను అని ఆలోచిస్తుంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, శోభక్క దగ్గర నుంచి ఐ వుడ్ సే, లెట్స్ సే టాప్ 4 థింగ్స్ ఐ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ శోభక్క ఈస్, number 1 is passion. While growing up, I could not understand what that drive was. అందరిలాగానే ఉంది, అందరిలాగానే నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుంటున్నాం, కానీ సపరేట్గా ఒక సచ్ అ స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్ వల్ల షీ వెంట్ అహెడ్ దాన్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ హర్ అండ్ షీస్ రీచ్డ్ సచ్ హైట్స్ అండ్ షీ స్టిల్ కంటిన్యూస్ టు వర్క్ సో హార్డ్. ఆ ప్యాషన్ అనేది ఎక్కడో నేర్చుకున్నట్లున్నాను. ఒక సేయింగ్ ఉండేది మా స్కూల్లో, ఫైండ్ ఎ జాబ్ యూ లవ్ అండ్ యుల్ నెవర్ వర్క్ అగైన్. సో just like Sindhu discovering sports and she doesn't feel like job for her, Shobhakka discovering music and it's never a job anymore. Nenu engineering chesanu, masters chesanu, and I was so restless. Nadi kaade idi anesi. I was struggling, I was working hard, I was doing well, I had a job, and I thought idi kaadu kada ani. So that's one thing I learned, and she figured it out as a kid, that her goal is music, her passion is music, and since then it hasn't stopped, and she's never tired because of the passion being her job, I guess. So you never work again. Number 1. Number 2, I was self-made. I realized nobody gives you opportunities. I mean, చాలా సార్లు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆపర్చునిటీ కోసం. ఎవరన్నా ఏమన్నా మంచి ఆఫర్ వస్తుందో, లేకపోతే somebody will show you the way, అలాంటివి. I realized that శోభక్కతో she was self-made from the scratch. There was no job waiting for her. There was no institution waiting for her. So that is something I picked up, I think. I realized that I can't go and start making movies because I'm not even from the industry. So a self-made anedi, I realized that I have to create my own opportunity. I have to figure out how to make a film, how to write your own stories. So a self-made anedi okati, it's a big deal. I think that's a huge one. I tell lot of artists, filmmakers, singers, musicians, actors,
అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే నేను, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆస్క్, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ I realized that I created my own opportunities just like she did. And number 3, I won't talk for too long. Number 3 is out of the box thinking. సింగర్స్ అందరూ అప్పట్లో కచేరీలు మాత్రం ఉండేటివి. కచేరీకి వెళ్ళేవాళ్ళం, చాలాసార్లు వెళ్ళేవాళ్ళం, కాన్సర్ట్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళము. కానీ శోభా ఆంటీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్. ఒక అన్నమయ్య కథ చేస్తాను, ఎవరు ఆలోచించలే అట్లా ఐడియా. అక్కడ వెళ్ళి షీ రీసర్చ్డ్, షీ డగ్ అప్ ఆల్ దోస్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ అన్నమయ్య అండ్ షీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ అన్ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్. దిస్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. మామూలుగా జాబ్కి అప్లై చేస్తాం. షీ వాజ్ క్రియేటింగ్ హర్ ఓన్ థింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఐడియాస్. నేను ఎస్పీబీని కాల్ చేసి పాడిస్తాను అండ్ ఎంతోమంది ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్టే తయారు చేయడము. దెన్ అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి అన్నమాచార్య భావని చేస్తాను, యూనివర్సిటీ తయారు చేస్తాను, పిల్లలకు నేర్పిస్తాను. ఇలాంటి ఐడియాస్ ఆర్ సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ షీ డిసైడెడ్ చిన్న థింగ్ అండ్ ఇట్ సౌండ్స్ ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ బిగ్, ఈస్ షీ రీమేడ్ హర్ ఓన్ నేమ్. She was not called Shobha Raju before. So nobody thinks so out of the box. She said, no, I want to be called Shobha Raju. This is my identity. She created her own identity, which I don't even think she thinks right now. But that was a big deal. Imagine 70s, 80s slow deciding this is my name. Madonna laga Shobha Raju anese. So the out of the box thinking. And the last thing is లెవిటీ, సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. అమ్మ ఇంట్లో చాలా నేర్పించేది నాకు. వాట్ ఎవర్ ఐ యామ్ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ఆంట్స్. కానీ అమ్మ దగ్గర సీరియస్గా ఉండేది. శోభక్క దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడు హ్యూమర్ వచ్చింది, విచ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ యాబ్సెంట్. నేను టీచర్ల దగ్గర నేర్చుకునేవాడిని చిన్నప్పుడు పాటలు, అతను కొట్టి నేర్పించేవాడు. సో పాట అంటేనే భయం. సో కానీ శోభక్క కూడా బాగా కోపము, కానీ హ్యూమర్ వల్ల ఐ సా సంథింగ్ న్యూ. మేబీ ఆల్ దీస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ శోభక్క ఎస్పెషలీ, బికాస్ సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా హ్యూమర్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటుంది. యూనో చిన్నపిల్లలకి అందరికీ ఇష్టం శోభక్కతో మాట్లాడడం బికాస్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు, I was thinking for a few minutes, I need to pick points as to what is it that I learned from Shobha Aunty Ani. So I just wanted to share that with you. Thank you for calling me, and I just wish Shobha Aunty and Nandakumar uncle and Ramana stay healthy. She becomes thinner and continues to enlighten and enrich everybody. Even though I was fortunate to be brought up in her shadow, I feel that you have way more access to her right now, more than me. నాకంటే మీ అందరికీ చాలా టైం ఉంది శోభా ఆంటీతో, నేర్చుకునేటివి చాలా ఉన్నాయి, మాట్లాడేదానికి చాలా ఉంది. సో పాటలే కాకుండా, ఫిలాసఫీ కాకుండా, స్పిరిచువాలిటీ నుంచి, వాల్యూస్ నుంచి, ఒక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్ కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ వేస్తే శోభక్క హ్యాస్ ఆన్సర్స్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్.